हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो चैप्टर नंबर 6 तरफ जઈએ। चैप्टर नंबर 6 જેનું નામ છે પેશી। ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આની અંદર ભેગું થઈ જતું હોય છે, તો ખાસ આને પ્રોપરલી સ્ટડી કરજો। અને જો કદાચ આજે મારી સ્પીડ વધારે લાગે તો એક્ઝેક્ટલી સ્પીડને લો કરીને આ લેક્ચર એટેન્ડ કરજો। તો શરૂ કરીએ ચેપ્ટર નંબર 6 પેશીઓ। શરૂઆત કરીએ વનસ્પતિ પેશીથી। એ પહેલાની શરૂઆત કરીએ શું તફાવત છે વનસ્પતિ પેશી અને प्राणी पेशी में। तो मित्रों आपने बधाने खबर है कि वनस्पति पेशी है क्यारे एक जगह थी बीजी जगह मूवमेंट नहीं करती, गति नहीं करती, ए एक जगह स्टेडी रहे छे। ज्यारे मोटा भागना प्राणीओ छे चलायमान छे, एक जगह थी बीजी जगह प्रचलन करता होय छे। प्राणीओ छे ए चोक्कस प्रकारे आहार लेवा माटे, प्रजनन माटे एक जगह थी बीजी जगह कंटिन्युअसली ए भ्रमण करता होय छे। तो सौथी मोटो तफावत के एक स्थायी छे अने बीजू छे ई चलायमान छे। तेमनी मोटा भागनी पेशीओ छे ए आधार अने संरचनाकीय मजबूताई माटे निर्जीव पेशीओ जोवा मळती होय छे। वनस्पतिनी जे पेशी छे ए मोटा भागनी पेशी केवी होय छे? तो के मोटा भागनी पेशी मित्रों आपणे वात करीए तो ए निर्जीव पेशी छे। केम? तो के एने मजबूत रहेवुं पड़े ए जरूरी छे, कारण के ए स्टेडी छे तो कोई पण आवीने एनुं भक्षण न करी जाय। ए भक्षण न करी जाय ए माटे एने केवुं रहेवुं जरूरी छे? तो के ए माटे एने स्टेडी रहेवुं, स्थायी रहेवुं जरूरी छे। ज्यारे मोटा भागनी प्राणीनी पेशीओ छे, खास करीने वाळ ने नखने बाद करीए तो मोटा भागनी पेशीओ माणसनी नहीं सॉरी प्राणीनी, तो प्राणीनी पेशी छे ए जीवंत पेशीओ छे। त्याथी आगळ वधीए तो वनस्पतिने हलनचलन करवानी खास जरूर नथी। तो वनस्पतिनी पेशी छे ए प्राणीनी सरखामणीमां घणी बधी ओછી ऊर्जानो यूज करशे, ज्यारे आपणी એટલે કે કોઈપણ પ્રકારના પ્રાણીની पेशी છે એ ઊર્જાનો ઉપયોગ છે એ બીજાની સરખામણીમાં મિત્રો વધારે કરશે। ત્યારબાદ જોઈએ તો વનસ્પતિની પેશીની જે વૃદ્ધિ છે એ ચોક્કસ પ્રદેશો સુધી સીમિત હોય, કન્ટિન્યુઅસલી વૃદ્ધિ થતી રહે। એમાં એવું ના હોય કે એક ડાળી જે બધી બ્રાન્ચ છે, શાખાઓ છે, બધે સરખી માત્રાની અંદર આગળ વધે। એની અંદર એવું હોય કે જે શાખાઓ છે એ આગળ વધતી છે એ વધતી રહે, બીજી શાખા કદાચ નહીં વધે। ઇન શોર્ટ ચોક્કસ સીમિત પ્રદેશો હોય। આપણી અંદર એ નથી હોતું। આપણી અંદર જેટલા અંગનો વિકાસ થાય છે એ બધો સરખો વિકાસ જોવા મળતો હોય છે। हाँ, अमुकनी अंदर ए विचार करिए तो ए असंतुलन जोवा मळतुं होय छे के भाई एक बने आखा शरीर करता बने हाथनी वृद्धि वधारे थई गई होय। बाकी तमे जुओ मित्रों तो आपणा शरीरनी वात करिए तो बने हाथना आंगळा छे, शरीरना दरेक प्रकारना जे अंग छे ए चोक्कस मात्रामां ज डेवलप थता होय। एवुं नथी थयुं के एक हाथनो विकास नथी थयो अने बीजो हाथ छे बहु वधारे लांबो थई गयो छे। एवुं आपणी अंदर मित्रों के कोई प्राणीनी अंदर जोवा मळतुं नथी। एटले के प्राणीओमां जे पण प्रकारनी वृद्धि थाय छे ए चोक्कसपणे वृद्धि थती जोवा मळती होय छे। ए पछी वात करिए तो वनस्पतिनी अंदर वर्धमान अने अवर्धमान प्रदेशनी निश्चितता। वर्धमान एटले के जे वधे छे अने अवर्धमान एटले के जे वधतो नथी एनी निश्चितता चोक्कस प्रमाणे जोवा मळे छे। एक चोक्कस एरिया सुधी ए वधे राखे। आपणी अंदर एवुं नथी जोवा मळतुं। आपणी अंदर जे पण बधुं थाय छे बधुं बेलेन्समां थाय छे। जेटला अंगनो विकास थाय छे ए दरेक अंगनो विकास चोक्कस प्रकारे बेलेन्समां, संतुलनमां थईने थतो जोवा मळतो होय। વધુ છું આગળ ત્યાંથી। હવે સ્થાનના આધારે સૌથી પહેલી પેશી છે વનસ્પતિની। વનસ્પતિ પેશીની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલી પેશીનું નામ છે વર્ધનશીલ પેશી। વર્ધનશીલ પેશીના 3 પ્રકાર, જેનું નામ છે અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ, આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ અને પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી। અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી છે એ મિત્રો શેની માટે જવાબદાર છે? તો કે એક प्राथमिक लंबाई में વધારો करे। प्राथमिक लंबाई એટલે प्राथमिक वृद्धि એટલે શું? तो કે જે લંબાઈ માં વધારો કરતો જાય એને આપણે प्राथमिक वृद्धि तरीके ओळखीए છીએ। દાખલા તરીકે વાત કરીએ તો ક્યાં જોવા મળે? તો કે મૂળની ટોચ પર એટલે કે સૌથી નીચેના ભાગની અંદર એ પેશી છે એ મિત્રો આપણને જોવા મળે છે। એટલે કે મૂળને એ કન્ટિન્યુઅસલી આગળ સુધી ડેવલપ કરે છે। बीजू तो के प्रकांड जे जोवा मळे छे प्रकांडना आगळना भाग उपर जोवा मळे छे। प्रकांडनो आगळनो भाग एटले शुं? तो के जे शाखा छे ए शाखानी लंबाईमां वधारो करतो जाय छे। तो आवी पेशीने आपणे केवी पेशी कहीए छीए? अग्रस्थ वर्धनशील पेशी तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे मित्रों वात करीए आंतरविष्ट वर्धनशील पेशी। आंतरविष्ट वर्धनशील पेशी क्यां जोवा मळे छे? तो के आंतरग्राही स्थाने बे पेशीनी वच्चे पर्णना तल प्रदेशनी अंदर आंतरगांठोनी बंने तरफ अने पर्णना विस्तारमां आ पेशी छे एटले के आ आंतरविष्ट वर्धनशील पेशी छे ए मित्रों जोवा मळे छे। दाखला तरीके एक्जाम्पल तरीके तमने समजावुं तो शेरडीना बे गांगडानी वच्चे जे गांठो जोवा मळे छे ए गांठो ए आंतरविष्ट वर्धनशील पेशी छे। पण कदाच तमे कोई वार पान जोयुं होय, पान खाधेलुं होय तो पाननो जे उपरनो जे ડીટીયાવાળો भाग छे ए तमने बहु हार्ड लागशे, कारण के त्यां आगळ आंतरविष्ट वर्धनशील पेशी जोवा मळे छे। क्लियर डियर फ्रेंड्स? त्याथी आगळ वधीए पार्श्वीय वर्धनशील पेशी। तो वनस्पतिनी जाडाई माटे जवाबदार जे पेशी छे ए पेशीनुं नाम छे पार्श्वीय वर्धनशील पेशी। पार्श्वीय वर्धनशील शुं करे छे? तो के परिघीय विस्तारमां एनो वधारो करे छे। એટલે કે એ વનસ્પતિની શું વધારે છે? જાડાઈ વધારે છે અને દ્વિતીયક વૃદ્ધિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। લખ્યું નથી પણ તમે લખી નાખજો દ્વિતીયક વૃદ્ધિ। ક્લિયર? તો આ મૂળ અને પ્રકાંડની પરિઘીય વૃદ્ધિ વધારે છે। મારો સ્ક્રીનશોટ ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આગળ વધીએ।
3, 2, 1 એ પછી જોઈએ તો વર્ધનશીલ પેશીના લક્ષણો તો કે તેના કોષો છે એ ખૂબ જ સક્રિય કોષો છે, તે કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ ચોક્કસ એક જો કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ છે એ એકદમ ઘટ્ટ હોય પણ આની અંદર રસધાની જોવા મળતી નથી. રસધાની ન જોવા મળતી હોય એનું કારણ શું છે તો કે એ અનહદ સક્રિય છે. સક્રિય એટલે શું તો કે તે એ સ્થાયી કોષો નથી, સક્રિય કોષો છે. સ્થાયીતા અને સક્રિયતામાં શું ફેર છે તો કે સ્થાયી કોષો એટલે એક જ જગ્યાએ એક જ પ્રકારના કોષો લાંબા સમય સુધી રહેતા હોય તો તેને સ્થાયી કોષો કહેવાય. પરંતુ આ સક્રિય કોષો છે એટલે કે વિભાજન પામશે, પાછળ નવા કોષો એ આગળ વધતા જશે, એને એકને એક જગ્યાએ રહેવાનું નથી. એટલે આ કોષોની અંદર ચોક્કસ પ્રકારે કોઈ પ્રકારની રસધાની જોવા મળશે નહીં. એટલે એવું કહી શકાય કે અહીંયા આગળ રસધાનીનો શું હશે, અભાવ હશે. કોષો છે સેલ્યુલોઝ યુક્ત એકદમ પાતળી એવી કોષ દિવાલ ધરાવે છે. અથવા તો તમને એમસીક્યુમાં એવું પૂછી શકે નીચેના પૈકી કઈ પેશીના કોષો છે એ રસધાની ધરાવતા નથી, અથવા તો સૌથી સક્રિય કઈ પેશીના કોષો છે તો આન્સર આવશે વર્ધનશીલ પેશી. મારો સ્ક્રીનશોટ આગળ વધીએ છીએ. 3, 2, 1 આગળ જાઉં છું. હવે વાત કરીએ મૃદુતક પેશી એટલે કે હવે આ જે પ્રકાર આવે છે એનું નામ છે સરળ સ્થાયી પેશી. આ શેનો પ્રકાર છે? સરળ સ્થાયી પેશી. અરે સરળ પેશી. સરળ સ્થાયી પેશીના ત્રણ પ્રકાર કયા કયા? મૃદુતક, દ્રઢોતક અને સ્થૂલકોણક. એ પૈકી આપણે અત્યારે સ્ટડી કરવા જઈ રહ્યા છીએ મૃદુતક પેશી. તો મૃદુતક પેશીની અંદર મિત્રો વાત કરીએ તો વનસ્પતિના કોષોના બહુ એવા સ્તર કે જે પોતે આધાર તરીકે વર્તે, આધાર આપવાનું કાર્ય કરે, આધારોક્તક તરીકે વર્તે, તો આ પેશીના આવા કોષોને આપણે મૃદુતક પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ ભેગા થઈ આ કોષો ભેગા થઈ અને મૃદુતક પેશીનું નિર્માણ કરે છે. અને આ સરળ સ્થાયી પેશીનો એક પ્રકાર છે. લક્ષણોની વાત કરીએ એકદમ મૃદુ, સોફ્ટ છે. સોફ્ટ છે એટલે કોષરસ હશે, કોષરસ હશે એટલે કોષો જીવંત હશે. યાદ રાખજો, કોષો જીવંત છે એનું રીઝન કોષ નામ છે મૃદુતક. મૃદુતક એટલે કે કોષો સોફ્ટ છે, સોફ્ટ છે એટલે આ કોષો કેવા હશે? જીવંત કોષો હશે. મૃદુતક પેશી છે એ એકદમ પાતળી કોષ દિવાલ વાળા સરળ કોષોની બનેલી આ સમગ્ર પેશી છે. કોષોની સામાન્ય રીતે ગોઠવણી ધરાવતા હોવાથી કોષો વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારનો અવકાશ જોવા મળે છે. વિચારો કે કોષો એકદમ બહુ પ્રબળ રીતે એકબીજા સાથે જોડાઈ ગયેલા હોય તો કોષો વચ્ચે જગ્યા જોવા ના મળે, બહુ હાર્ડ બની જાય. પાતળી એકદમ સ્મૂથ પેશી, ફ્લેક્સિબલ પેશી, સ્થિતિસ્થાપકતા એની અંદર જોવા ના મળે. આની અંદર મિત્રો આપણને સ્થિતિસ્થાપકતા જોવા મળે છે કારણ કે તેના કોષો વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારનો અવકાશ જોવા મળે છે. તેના કોષો વચ્ચે શું જોવા મળે છે? ચોક્કસ પ્રકારનો અવકાશ જોવા મળે છે. વધુ છું આગળ, આની અંદર રસધાની, આ સ્થાયી પેશી છે. સ્થાયી પેશી છે એટલે કે આમાં રસધાની જોવા મળશે. ફરીવાર, સ્થાયી છે એટલે એના કોષને લાંબા સમય સુધી રહેવાનું છે એટલે આમાં રસધાની જોવા મળશે. મારો સ્ક્રીનશોટ પહેલા 3, 2, 1 ચલો. કોષો છે અનુપ્રસ્થ છેદમાં ગોળાકાર ને આયામમાં લંબચોરસ. અનુપ્રસ્થ એટલે આડો છેદ, આયામ એટલે ઊભો છેદ. વધુ છું આગળ, આકૃતિની અંદર તમને દર્શાવેલું છે આ આડો છેદ છે ને પેલો જે છેદ છે એ ઊભો છેદ છે. હવે આના બે પ્રકાર છે. એક જે મૃદુતક પેશી છે એ હરિતકણ ધરાવતી હોય તો આવી પેશીને હરિતકણોતક તે મૃદુતક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીવાર, જે મૃદુતક પેશી એ હરિતકણ ધરાવે છે એટલે કે પર્ણ એકદમ સોફ્ટ છે એટલે કે પર્ણની અંદર વળી શકે છે, એની અંદર મૃદુતક પેશી છે. મૃદુતક પેશી છે એની પર્ણની અંદર આવેલી મૃદુતક પેશીને હરિતકણોતક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બીજું કે આ જ મૃદુતક પેશી છે ઘણી બધી વાર હવાઈ ભાગો માટે રક્ષણ આપતી હોય. વનસ્પતિ જેમ કે કમળ નામનું ફૂલ છે તો કમળ, આ ક્લિયર છે ને ઇમેજ? ચલો સ્ક્રીનશોટ મારો. ઘણી બધી વાર તમે જોયું હશે તો કમળ નામનું ફૂલ છે એ કમળ નામનું ફૂલ એ તળાવની અંદર જોવા મળતું હોય છે. હવે એ ડૂબી નથી જતું તેમ છતાંય ત્યાં આગળ તરતું હોય છે. વનસ્પતિના ઘણા બધા એવા ભાગ છે કે પર્ણની અંદર એ તરતા હોય છે. તો તરતા હોય છે એનું કારણ શું છે તો કે અમુક મૃદુતક પેશી એવી છે કે જે પોતે વનસ્પતિને તરવા માટે જવાબદાર છે, તરલતા આપે છે. આથી આવી પેશીને વાયુતક પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું, હરિતકણોતક અને વાયુતક. જે મૃદુતક પેશી હરિતકણ ધરાવે એ હરિતકણોતક, અને જે પેશી છે એ વનસ્પતિને તારક બળ પૂરું પાડે, તરવા માટે જવાબદાર છે, તેને આપણે વાયુતક પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાંથી ડિયર ફ્રેન્ડ્સ આગળ વધીએ તો મૃદુતકના કાર્ય સમજીએ. તો મૃદુતકના કાર્ય, ચલો બાકી હોય તો સ્ક્રીનશોટ મારી લ્યો. 3, 2, 1 આગળ વધું છું. મૃદુતકના કાર્ય સમજીએ તો આનું કાર્ય શું છે તો કે એક તો સંગ્રહ, ખોરાકનો સંગ્રહ અને ઉત્પાદન કરે છે. કેમ તો કે તમે ગોખો નહીં, આને મસ્ત રીતે યાદ રાખીએ આપણે કે હરિતકણની અંદર એ જોવા મળે છે. હરિતકણનું કાર્ય શું છે? ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાનું. ઉત્પન્ન કરે કે એ ઉત્પન્ન નહીં કરે રાખે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વહન તો કરશે જ.
એટલે એ ક્યાંક સ્ટોર કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે તો કે પહેલું કાર્ય ઉત્પાદન અને સંગ્રહનું છે, બીજું કાર્ય તે અન્ય પેશીની વચ્ચે રહી અને પૂરક પેશી તરીકે કાર્ય આપે છે. બે એકદમ સ્નિગ્ધ પેશી છે, બહુ ઘટ્ટ પેશી છે, એની વચ્ચેની જગ્યા ખાલી છે, તે જગ્યાને લીધે પોલાણ વધી જાય છે. તો આ પેશી તો ગમે ત્યાં સમાઈ જશે કારણ કે એકદમ સોફ્ટ છે, એકદમ મૃદુ છે. એ એકદમ મૃદુ હોવાના કારણે જ્યાં આગળ હાર્ડનેસ વધારે છે ત્યાં આગળ વચ્ચે જઈને ગોઠવાઈ જશે. વાર્તા પૂરી. સમજો છો જે બોલું છું? બહુ ઇઝીલી ફ્લેક્સિબલ છે. ત્યાંથી આગળ વધીએ. તે પોષક દ્રવ્યો અને પાણીનો પણ સંગ્રહ કરે છે. કોનો સંગ્રહ કરશે? પોષક દ્રવ્યોનો સંગ્રહ કરશે, પાણીનો સંગ્રહ કરશે. કેમ? તો કે આ પેશીના કોષોમાં હમણાં આપણે જોયું કે તે રસધાની ધરાવે છે. રસધાની ધરાવે છે એટલે એ સ્ટોરિંગ કરી શકશે, એ સંગ્રહ છે એ મિત્રો કરી શકશે. ક્લિયર? તે વનસ્પતિના અંગોનું આધારોતક રચે છે, એટલે કે વનસ્પતિના અંગોને આધાર આપવાનું કાર્ય કરે છે. એ તો આપણે આની વ્યાખ્યામાં ભણ્યા કે આ પેશી વનસ્પતિને આધાર આપવાનું કાર્ય કરતી હોવાથી તે આધારોતક રચે છે. તમે એનટીએસસી માટે તૈયારી નથી કરતા, એનટીએસસી +11 સાયન્સની અંદર પણ આ ફરીવાર આવશે. આ જ શબ્દો આવશે એટલે 9મા ધોરણમાંથી પછી ફરીવાર તમે જ્યારે આ લેક્ચર ભરો છો ત્યારે ખાસ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ આ યાદ રાખજો કે તમે આ લેક્ચર ભરતી વખતે ખાલી એનટીએસસી પૂરતું યાદ રાખીને ભૂલી નથી જવાનું. પછી ફરીવાર આગળ આવશે એટલે બહુ લાંબા બેનિફિટ માટે એક તમે સમજી રહ્યા છો. ક્લિયર? આગળ વધીએ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. તે જલીય વનસ્પતિઓને માટે તારક ક્ષમતા બક્ષે છે. તારક એટલે કે તે તરવાની ક્ષમતા બક્ષે છે અને તે જીવરસના ઘટકોનું સંયોજન કરે છે. કોષરસની અંદર જે જુદા જુદા ઘટક છે એને ભેગા કરીને એક ચોક્કસ પ્રકારનું જટિલ દ્રવ્ય જે કોષને જરૂરી છે એ જટિલ દ્રવ્યનું શું કરે છે? એ નિર્માણ કરે છે. ક્લિયર? ચલો આગળ વધું છું. મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1. હવે વાત કરીએ સ્થૂલકોણક પેશી. વનસ્પતિને એ નમ્યતાનું કારણ વનસ્પતિને એ નમ્યતા બક્ષે છે. નમ્યતા બક્ષે છે એટલે શું? તો કે ઘણી બધી વાર અમુક લોકો ડાળીએ ટીંગાઈ ગયા હોય તો એ ડાળી બટકી નથી જતી. શાખા ઉપર ટીંગાઈ ગયા હોય તેમ છતાં પણ શાખા છે એ બટકી જતી નથી. બટકી ન જવાનું કારણ કોણ છે? સ્થૂલકોણક પેશી. કઈ પેશી છે? સ્થૂલકોણક પેશી નમ્યતા આપે છે. આ શેનું સ્થૂલન કરે છે? યાદ રાખજો કે આ એ કોણીય ભાગની અંદર પેક્ટિન નામના દ્રવ્યનું સ્થૂલન કરે છે. કયા દ્રવ્યનું સ્થૂલન કરે છે? પેક્ટિન નામના દ્રવ્યનું. એકદમ ફ્લેક્સિબિલિટી આવે છે એટલે કોઈ એની ઉપર ટીંગાઈ જાય, તમે ડાળીને જોરથી આમ વાળો છો તો એ બટકી નથી જતી, સ્થિતિસ્થાપક હોય છે. એ સ્થિતિસ્થાપકતા નમ્યતા બક્ષવાનું કારણ જે કરે છે એ કોણ છે? સ્થૂલકોણક પેશી. ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે કુમળા પર્ણદંડ અને પ્રકાંડના અધિસ્તરની નીચે. પર્ણદંડ એટલે શું? પર્ણદંડ એટલે શું? તો કે જે ડાળી છે, પાંદડા સાથે જોડાયેલી ડાળી, તમે પાંદડાને આમ કરશો તો એ હાથમાં આવી નહીં જાય, એ વળશે મૂકશો એટલે હતું એની અવસ્થામાં ફરીવાર થોડા સમયની અંદર એ પાછો આવી જશે. તો આ કુમળો પર્ણદંડ છે. અને પ્રકાંડના અધિસ્તર નીચે, અધિ એટલે કે બહારના સ્તરની અંદરની બાજુએ પણ આ પેશી એટલે કે સ્થૂલકોણક પેશી મિત્રો આપણને જોવા મળે છે. ક્લિયર? હવે એ પછી વાત કરીએ આપણે દ્રઢતક પેશીની. ચલો મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1. એ પહેલા આના કાર્ય અને લક્ષણ જોઈ લઈએ. તો આ પેશીના કોષો છે જીવંત, લાંબા અને કોણીય બાજુએથી અનિયમિત અને મોટા હોય છે. ઊંધો પણ સવાલ પૂછે, ઊંધો સવાલ પૂછે કારણ કે આ રીતનો સવાલ પૂછવો અઘરો પડે એટલે એમ પૂછે નીચેના પૈકી કઈ પેશીના કોષો લાંબા, જીવંત અને કોણીય બાજુએથી ચપટા જોવા મળે છે? નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા હોય તો એમાં તમારે જવાબ લખવો પડશે સ્થૂલકોણક પેશી. ચત્તા ઊંધા કોઈ પણ રીતેના ક્વેશ્ચન્સ છે એ એનટીએસસી ની અંદર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ આવી શકશે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. તો કોષોની વચ્ચે આંતરકોષીય અવકાશ એટલે કે કોષો વચ્ચેની જે સ્પેસ છે એ ઓછી હોય. કેમ? તો કે આ મૃદુતક પેશી જ છે. આ મૃદુતક પેશી છે તેમ છતાં પણ અવકાશ કેમ ઓછી હોય છે? તો કે જ્યાં કોષો વચ્ચે જગ્યા જોવા મળતી હતી ત્યાં આ પેક્ટિન ફેરવી દીધું, પેક્ટિન ઢોળી નાખ્યું. પેક્ટિનના દ્રવ્યનું સ્થૂલન થયેલું છે અને એ દ્રવ્યનું સ્થૂલન થયેલું હોવાથી આંતરકોષીય અવકાશ એ આ પેશીની અંદર કેવી જોવા મળે છે? ઓછો જોવા મળે છે. ક્લિયર ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? તો અહીંયા આગળ પ્રાથમિક દિવાલ પર આનું, પ્રાથમિક એટલે શરૂઆતના ભાગ ઉપર આનું સ્થૂલન થયેલું જોવા મળે છે. વધુ આગળ મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1. અને તેના કાર્ય જોઈએ તો કે વનસ્પતિને નમ્યતા આપે છે અને આધાર આપે છે. શું આપે છે? નમ્યતા, સ્થિતિસ્થાપકતા અને આધાર. ફરીવાર 3 પ્રકારના કાર્ય: નમ્યતા, સ્થિતિસ્થાપકતા અને આધાર. હજી એકવાર નમ્યતા, સ્થિતિસ્થાપકતા અને આધાર આપવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? સ્થૂલકોણક પેશી. આગળ વધીએ. હવે પછીની જે પેશી આવે છે દ્રઢતક. નામ ઉપરથી ખબર પડે દ્રઢ પેશી છે. નામ ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપેલી પેશી એ કેવી પેશી છે? દ્રઢ પેશી છે. દ્રઢ પેશી હોવાથી આપણે તેને દ્રઢતક પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ. મૃત કોષો ધરાવતી સરળ સ્થાયી પેશીને દ્રઢતક પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે એ સમજીએ. ફરીવાર મૃત કોષો દ્રઢ પેશી છે. દ્રઢ એટલે કોષરસ નથી. કન્ડિશન કોષને જીવવા માટેની એવી છે કે કોષની અંદર કોષરસ હોવો જરૂરી છે. આમાં કોઈ કોષરસ નથી. કોષરસ નથી તો જીવંત નથી, જીવંત નથી તો મૃત પેશી છે. દ્રઢ પેશી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મૃત પેશી. ક્લિયર? તો પ્રકાંડના વાહિપુલની નજીક પર્ણની શિરાઓમાં, ક્યાં?
પ્રકાંડના વાહીપુલની નજીક, વાહીપુલની નજીક એટલે શું? વાહીપુલ એટલે કે જ્યાં આગળ પર્ણની અંદર તમને એવું છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં સમજાવેલું હતું 10મા ધોરણના કે જ્યાં આગળ અન્નવાહિની જલવાહિનીનું કોટિંગ ભેગું જોવા મળે છે એ વાહીપુલ છે. એ વાહીપુલની નજીક હોય. કેમ તો કે અન્નવાહિની જલવાહિનીની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જે જીવન છે, અમુક વસ્તુ એવી છે કે જે મૃત છે. તો આ વાહીપુલની અંદર પણ કંઈક ને કંઈક જગ્યાએ જોવા મળે છે. એ આપણે હમણાં અન્નવાહિની અને જલવાહિની જ્યારે અન્નવાહક અને જલવાહક ભણશું ત્યારે એના ઘટકની અંદર જોશું કે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મૃત ઘટક પેડા છે. મૃત ઘટક એ બીજું કંઈ જ નહીં પરંતુ એ દ્રઢોતક પેશી છે. અન્નવાહિની અને જલવાહિનીની અંદર મૃત ઘટક જોવા મળે છે એ બીજું કંઈ જ નહીં પરંતુ એ શું છે? એ દ્રઢોતક પેશી છે. ક્લિયર? પર્ણની શિરાઓમાં, પર્ણ શિરા એટલે પર્ણ તમે જોયું હોય તો ઘણી બધી વચ્ચેથી લાઈનો જતી હોય, બરાબર? પર્ણની પાઇપલાઈનો જતી હોય તો એ પાઇપલાઈન છે તેને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? પર્ણની શિરા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? પછી અમુક ફળની કઠણ છાલમાં જેમ કે નારિયેળ છે, તરબૂચ છે, તરબૂચની અંદર થોડીક ઓછી પણ નારિયેળની અંદર તો ટોટલી એ દ્રઢોતક પેશી જોવા મળતી હોય છે. સૌપ્રથમ એ સૌથી બહારની છાલ સાવ નિર્જીવ હોય છે. ઘણી બધી વાર એ નારિયેળ સુકાય, આપણે ઓકે નારિયેળ સુકાઈ જાય ત્યારે શ્રીફળ બની જાય. શ્રીફળની છાલ એ એનું ઉદાહરણ છે કે જે દ્રઢોતક પેશી સંપૂર્ણપણે 100% ડિનોટ કરે છે. ક્લિયર? ચલો હું આગળ વધું છું. નોટ ડાઉન કરી લો, સ્ક્રીનશોટ પાડો. 3, 2, 1 આગળ વધું. આના લક્ષણોની વાત કરીએ તો આ પેશીના કોષો લાંબા અને સાંકડા હોય છે. એની અંદર એક સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય, સિમેન્ટ જેવું તો ના કહી શકાય પણ પકડી રાખે તેવું દ્રવ્ય જેનું નામ છે લિગ્નિન. હવે આ કોષોની જાડાઈ કેમ વધારે હોય છે? કોષમાં કોષરંજન નથી એટલે તમે તેને પ્રેસ કરીને દબાઈ દેશો. કોષ જ પહેલાથી મરી ગયેલો છે. કોષ પહેલેથી જ મૃત પામી ગયેલો છે. મૃત પામી ગયેલો છે એટલે કે આની અંદર શેનો સ્ત્રાવ થયેલો છે? લિગ્નિનનો. કેમ? લિગ્નિન શું કાર્ય કરે? બે કોષને એકદમ જોરથી દબાઈ દે, જોઈન્ટ કરે. જોઈન્ટ કરે એટલે શું થશે કે જે બહારની દિવાલ છે ને એ બહારની દિવાલ જાડી બનશે, જેથી કરીને પ્રાણીઓ છે વનસ્પતિને આહારી જતા નથી, ભક્ષી જતા નથી. કારણ કે વનસ્પતિ તો સ્થાયી છે, વનસ્પતિ સ્થાયી છે અને ખાવા માટે યોગ્ય છે તો કોઈ પણ ગમે ત્યારે આવીને ખાઈ જાય. પરંતુ એને શા માટે ખાઈ શકતા નથી? તો કે એની બહારની બાજુએ દ્રઢોતકનો એક આખું લેયર, બહુ પાવરફુલ લેયર તૈયાર કરે છે અને એની અંદર પાછું કોણ હોય છે? લિગ્નિન હોય છે. હજી સૌથી જે વનસ્પતિની બહારની છાલ હોય છે, ભૂલ ના પડે, ભૂલ ના પડે, બોલું આ નોટ ડાઉન કરી લેજો બે વાક્ય. દ્રઢોતક પેશીમાં લિગ્નિનનું સ્થૂલન થયેલું હોય છે અને વનસ્પતિની છાલની અંદર સુબેરિન નામના દ્રવ્યનું સ્થૂલન થયેલું હોય છે. સુબેરિન ને લિગ્નિન બેનું કામ સરખું છે, કોષને ભેગા કરે, સિમેન્ટ જેવું પકડી રાખે, પણ સુબેરિન લિગ્નિન કરતા વધારે પાવરફુલ છે. તો દ્રઢોતકની અંદર લિગ્નિન, વનસ્પતિની છાલની અંદર સુબેરિન. ભૂલ ના પડે. ઓકે ઓકે ઓકે. ચલો વાલુડાઓ આગળ વધીએ. તો વનસ્પતિની કોષ દિવાલ જાડી હોય છે તો જાડી જ હોય ને, કોષ બહુ નજીક નજીક આવેલા હોય છે. ઓબ્વિયસલી આના હવે કોષ નજીક આવેલા હોય તો ઇઝીલી આપણને ખબર પડે કે કોષો વચ્ચેનો આંતરકોષીય અવકાશ લગભગ જોવા મળશે નહીં. અને જે જોવા મળશે ત્યાં લિગ્નિન આવી ગયું એટલે લગભગ જોવા મળતો હોતો નથી. અને આના કોષો છે એ સંપૂર્ણપણે મૃત હોય છે, જેની આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરી. એના ઉભો અને આડો છેદ છે. મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1 આગળ વધું છું. તેના કાર્યની વાત કરીએ તો વનસ્પતિના ભાગોને સખતાઈ અને મજબૂતાઈ આપે છે. દ્રઢોતક દ્રઢતા આપે. દ્રઢોતક પેશી બીજું શું આપે? દ્રઢતા આપે. ચલો આગળ વધીએ. જલવાહક પેશીની રચના અને કાર્ય સમજીએ તો કે પાણી એ પહેલા અધિસ્તર સમજાવી દઉં. અધિસ્તર એટલે શું? તો કે વનસ્પતિના સૌથી બહારના સ્તરને મિત્રો આપણે અધિસ્તર તરીકે ઓળખીએ છીએ. વનસ્પતિના સૌથી બહારના સ્તરને શેના તરીકે મિત્રો ઓળખવામાં આવે છે? અધિસ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અધિસ્તર તો વનસ્પતિનું કોઈ પણ પેશીનું બહારનું સ્તર, પેશીના બહારના સ્તરને અધિસ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આની અંદર આ પેશીમાં વાયુરંધ્ર આવશે આ ચેપ્ટરમાં, પણ મેં વાયુરંધ્ર નથી લીધું કારણ કે 10મા ધોરણમાં તમે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છો. ક્લિયર? તો વાયુરંધ્ર વાળો ટોપિક છે એ તમે 10મામાંથી વાંચશો તો 9માનું કવર કરી લેશે. ચલો તો પેશીની જે બહારનું સ્તર છે એને અધિસ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ અધિસ્તર છે એની અંદર શેનું સ્થૂલન થયેલું હોય છે સમજો છો? તો આ અધિસ્તરની અંદર ક્યુટિકલ નામના દ્રવ્યનું સ્થૂલન થયેલું હોય છે. તમે ઘણી બધી વાર જુઓ તો પર્ણના ઉપરના ભાગમાં ક્યુટિકલ દેખાય, વરસાદનું ટીપું પડે તો એ લસરી જાય છે, ત્યાં આગળ ચોંટી નથી જતું, ત્યાં આગળ પડી જમા નથી થતું, જેથી કરીને એ પર્ણ એ જલશોષણથી છે એ રક્ષણ પામે છે. એ પર્ણ છે પાણીનું શોષણ નથી કરી લેતું ને પાણીનું શોષણ નથી કરતું એટલે પર્ણ છે લાંબા સમય સુધી સારી રીતે ટકી શકે છે.
समझो छो मारी बात। चलो आगळ वधीए तो अधिस्तરના પેશીના બહારના સ્તરને પેશીના કોઈ પણ બહારના સ્તરને આપણે અધિસ્તર તરીકે પેશી કે અંગના બહારના સ્તરને આપણે અધિસ્તર તરીકે મિત્રો ઓળખીએ છીએ। ત્યાંથી આગળ જઈએ હવે તો અમુક અધિસ્તર જે મરુનિવાસી વનસ્પતિ છે, યાદ રાખજો મરુનિવાસી એટલે રણમાં વસતી વનસ્પતિ, આપણે 10મા ધોરણમાં આવી ગયું। હવે આની અંદરનું જે અધિસ્તર છે એ અધિસ્તરની દિવાલ ઘણી બધી જાડી હોય છે। આના અધિસ્તરની દિવાલ ઘણી બધી કેવી હોય છે? જાડી હોય છે। શા માટે જાડી હોય છે? કારણ કે એની ઉપર જો સૂર્યપ્રકાશ વધી ગયો હોય, બરાબર, તો આમાંથી પાણી બાષ્પીભવન પામી જાય, વનસ્પતિનું અસ્તિત્વ ના રહે, કારણ કે રણ પ્રદેશમાં ઓલરેડી રણ પ્રદેશની અંદર ઓલરેડી પાણી છે એ વધારે પડતું જોવા મળતું નથી હોતું। ક્લિયર? ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ, હવે પાછા આવી જઈએ પેશીની અંદર। તો હવે જલવાહક પેશી સમજીએ। જલવાહક પેશી શેનું શું કાર્ય કરે છે? તો કે પાણી અને ક્ષારનું વહન કરે છે। પાણી અને ખનિજ ક્ષારનું, વોટર અને મિનરલ્સનું વહન કરે છે। મારો સ્ક્રીનશોટ આ જલવાહક પેશી હેડ 1 આગળ વધું છું। એની રચના જોઈએ તો એની રચનાની અંદર 4 પ્રકારના દ્રવ્યોનો 4 પ્રકારના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે। ચલો એ 4 પ્રકારના ઘટકો વિશે માહિતી મેળવીએ। પહેલાનું નામ છે જલવાહિની, બીજાનું નામ છે જલવાહિની કી, ત્રીજું છે જલવાહક મૃદુતક અને ચોથું છે મૃદુતક। આવશે, મૃદો નથી, આ શું છે? જલવાહક મૃદુતક। તમે સમજો છો ને? મૃદુતક આ બધું જોવા દઈએ। ક્લિયર? અને ચોથું છે જલવાહક તંતુઓ અથવા જલવાહક દ્રઢોતક। હવે આ જે જલવાહક તંતુ કે જલવાહક દ્રઢોતક લખેલું છે, આ પેશી એ સંપૂર્ણપણે કેવી પેશી છે? તો કે આ સંપૂર્ણપણે નિર્જીવ ઘટક છે। આ ઘટક કેવો છે? નિર્જીવ છે। અને બાકીના બધા ઘટક છે એ મિત્રો સજીવ ઘટક છે। મારો સ્ક્રીનશોટ આગળ વધું છું। 3 2 1। તો જલવાહક પેશીના આપણે 4 પ્રકાર વિશે માહિતી મેળવી। જલવાહકનો જો ફોટો લઈએ, એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈ અને સમજીએ તો કંઈક આપણને આવું દેખાય છે। એના 4 ઘટક અહીંયા આગળ ડિનોટ કરેલા છે। જલવાહિની અને જલવાહિનીની સંરચના છે એ જાલિકા આકાર હોય છે, ઝાડા જેવી એની મિત્રો કંઈક આપણને રચના જોવા મળે છે। અને એ ઝાડા જેવી રચના જોવાના કારણે તમે જોઈ શકો છો, જાળી જેવી રચના એટલે હોય કે કારણ કે એને નીચેથી પાણી છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઇઝીલી સર્ક્યુલેટ થઈ શકે। આ કોષોની કોષ દિવાલ છે ઘણી બધી જાડી હોય છે। કેમ? તો કે કોષોની કોષ દિવાલ એ ઓલમોસ્ટ દ્રઢોતકની બનેલી હોય છે। શું કાર્ય કરે છે? તો કે પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું ઉર્ધ્વ દિશામાં વહન કરે છે। યાદ રાખજો, આ પેશી એવી છે કે જે ઉર્ધ્વ દિશામાં વહન કરે છે। આની પછીની પેશી આવશે એ અધો અને ઉર્ધ્વ બંને દિશામાં વહન કરશે। પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું કઈ દિશામાં વહન કરે છે? ઉર્ધ્વ દિશા। ઉર્ધ્વ એટલે કે ઉપરની દિશામાં એ વહન કરે છે। કઈ દિશામાં વહન કરે છે? એ ઉપરની દિશામાં વહન કરે છે। આગળ વધું છું। દરેકના ઘટક વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ તો જલવાહક મૃદુતક છે એ એકમાત્ર જીવંત ઘટક છે। બાકી બધા ઘટક કેવા છે? મૃત ઘટક। કયા 4 ઘટક જોયા? ફરી એકવાર સમજી લઈએ તો કે આ 4 ઘટક જોયા એમાંથી માત્ર અને માત્ર મૃદુતક વાળો ઘટક છે એ મૃદુતક છે। મૃદુતક વાળો ઘટક એક જ ઘટક એવો છે કે જે પોતે જીવંત છે। બાકી બધા ઘટક કેવા છે? મૃત ઘટક છે। ક્લિયર? વધીએ આગળ। તો હવે પછી આપણે આગળ વધીએ તો જલવાહિની અને જલવાહિનીની સંરચના જાલિકા આકાર હોય છે અને મૃદુતક છે આ એક જ જીવંત ઘટક છે। બાકી બધા મૃત ઘટક છે। મૃદુતક કાર્ય શું કરે છે? તો કે જરૂર પડે ત્યાં આગળ એ ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે, ખોરાકને પોતાની અંદર સ્ટોર કરીને રાખશે। સર, ખોરાક તો અન્નવાહિનીમાં ન પસાર થાય? હા, અન્નવાહિનીમાં જ પસાર થાય, પણ એ અન્નવાહિની છે એ અન્નવાહિનીની અંદર ખોરાક જે બને છે એ કોરેકોરો પસાર ન થાય, એને પ્રવાહી જોઈએ। એ પ્રવાહી જોવા માટે વાહી પુલની અંદર એક એવો પડદો મૂકેલો હોય કે જેમાંથી પ્રવાહી પસાર થાય, ખોરાક ઓલમોસ્ટ પસાર ન થાય અથવા તો બહુ ઓછા પ્રમાણમાં પસાર થાય। ખોરાક પસાર ન થાય અથવા બહુ થોડા પ્રમાણની અંદર એ ખોરાક પસાર થતો જોવા મળતો હોય છે। તો આ જલવાહિનીનું કાર્ય શું છે? ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે અને પાર્શ્વ બાજુએ આજુબાજુની કિનારીઓ ઉપર જ્યાં આગળથી પાણી પસાર થવું શક્ય બનતું નથી એ જગ્યામાંથી પણ આ શું કરે છે? પાણી છે એ પસાર કરે છે। જલવાહક તંતુઓ એટલે કે દ્રઢોતકનું તમને કાર્ય ખબર છે। દ્રઢ છે એટલે શેમાં મદદરૂપ થશે? એ મજબૂતાઈની અંદર એ મદદરૂપ થશે। આગળ વધું છું, સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો। 3 2 1। ચલો વધીએ આગળ। ચલો,
જલવાહક પેશી એકમાત્ર જીવંત ઘટક છે જે આપણે સમજી લીધા. હવે વાત કરીએ અન્નવાહક પેશીની. તો અન્નવાહક પેશી શું કાર્ય કરે છે? તો કે એ પર્ણથી વિવિધ અંગો સુધી કાર્બનિક દ્રવ્યનું વહન કરતી એક જટિલ સ્થાયી પેશી છે. એટલે કે જે વનસ્પતિએ પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન ખોરાક ઉત્પન્ન કરેલો છે, હરિતકણની હાજરીની અંદર જે ખોરાક ઉત્પન્ન કરેલો છે, એ ખોરાકનું વહન કરવા માટે કઈ પેશી જવાબદાર છે? તો એ ખોરાકનું વહન કરવા માટે આ અન્નવાહક પેશી મિત્રો જવાબદાર છે, જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખોરાકનું વહન કરશે. આના પણ 4 પ્રકાર છે. સ્ક્રીનશોટ મારો આગળ વધું છું. 3, 2, 1. એ પહેલા આના પ્રકાર જોઈ લઈએ. તો આના 4 પ્રકાર છે: ચાલની નલિકા, ચાલની કોષ, ચાલની નલિકા, સાથી કોષ. સાથી કોષ એ હંમેશા ચાલની નલિકાનો સાથ આપતા હોય છે, હંમેશા એની સાથે જોડાયેલા હોય છે. આથી તેને સાથી કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અન્નવાહક મૃદુતક અને અન્નવાહક દ્રઢોતક. હવે આની ઓલામાં શું હતું? તમને એવું પૂછે કે જલવાહિનીમાં કયો એકમાત્ર ઘટક છે એ સજીવ છે? તો એમાં આવશે જલવાહક મૃદુતક. આમાં તમને એમ પૂછે, યાદ રાખજો, હું બોલું નોટ કરતા જતો, અને સ્પીડ લાગતી હોય તો લો કરીને લેક્ચર સાંભળજો. અન્નવાહિનીની અંદર જલવાહિનીની અંદર કયો ઘટક છે એ જીવંત ઘટક છે? તો આવશે જલવાહક મૃદોત્તક, અને બાકીના 3 ઘટક છે એ મૃત ઘટક છે. અન્નવાહિનીની અંદર કયો ઘટક છે એ મૃત ઘટક છે? તો અન્નવાહિનીની અંદર માત્ર અને માત્ર અન્નવાહક તંતુ એટલે કે અન્નવાહક દ્રઢોતક એક જ ઘટક એવો છે કે જે પોતે મૃત છે. બાકીના દરેક ઘટક કેવા છે? તો કે બાકીના દરેક ઘટક છે એની અંદર રહેલા એ જીવંત ઘટક છે. ક્લિયર? ચલો વધીએ આગળ. હવે માહિતી મેળવીએ ચાલની નલિકા. ચાલની નલિકા નામ ખબર પડી જાય કે નલિકામાં છિદ્રિષ્ટ એક મસ્ત મજાની આખી પેશી છે, જેની અંદર કોષ દિવાલયુક્ત રચના અને નલિકા આકાર કોષીય રચના છે, જેની અંદર કોઈ કોષ કેન્દ્ર જોવા નથી મળતું. કોષરસ નહીં, સોરી, આની અંદર કોઈ કોષ કેન્દ્ર જોવા મળતું નથી. કેમ? તો કે આની પાસે કોષને મેનેજ કરવાનો ટાઈમ નથી. આનું કાર્ય એક જ છે કે નીચેથી ઉપર સુધીની આખી પાઇપલાઇન બનાવી નાખી છે, જેના લીધે નીચેથી ઉપર એક મસ્ત, નીચેથી ઉપર અથવા ઉપરથી નીચે કોઈ પણ રીતે ખોરાક છે એ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પાસ થાય, કોઈ એક ચોક્કસ જગ્યાએ સ્ટોર થાય, કોઈ એક ચોક્કસ જગ્યાએ સ્ટોર થાય. અન્નવાહક તંતુઓ, તો આની સિવાયના અન્નવાહક પેશીના દરેક એકમો જીવંત છે. તો આનું કાર્ય શું હશે? અન્નવાહક તંતુ એટલે કે દ્રઢોતક. તો દ્રઢોતકનું કાર્ય હંમેશા શું હોય? તો કે દ્રઢોતકનું કાર્ય હોય તેનું રક્ષણ આપવાનું. આનું કાર્ય શું હશે? રક્ષણ આપવાનું હશે. ત્યાંથી આગળ વધીએ. મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1. હવે આનું કાર્ય તો કે ખોરાકના વહનનું કાર્ય કરે છે. કઈ દિશામાં? તો કે ઉર્ધ્વ અને અધો. હવે એક શાખા છે, એક ડાળી છે, આપણી ભાષામાં કહીએ તો ડાળીથી ફ્રૂટ નીચે હોય ને ઉપર હોય. પર્ણ જ્યાં આગળ ખોરાક તૈયાર કરે છે ત્યાં ફ્રૂટ છે, ફળ છે, આગળ હોઈ શકે, પાછળ હોઈ શકે, ગમે ત્યાં હોય, તો એ ઉપર અને નીચે ગમે ત્યાં વહન કરવું પડે. તો જલવાહિની માત્ર ઉર્ધ્વ દિશામાં વહન કરતી હતી. અન્નવાહિની ઉર્ધ્વ અથવા અધો કોઈ પણ દિશામાં એ વહન કરી શકે છે. ચલો વધીએ આગળ. મારો સ્ક્રીનશોટ. હવે મિત્રો આપણે સમજીએ પ્રાણી પેશી. પ્રાણી પેશી શું છે? તો કે પ્રાણીને યુઝ કરવા માટે ઘણા બધા એટીપીની જરૂર પડે છે, એટલે કે એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટની જરૂર પડે છે. પ્રાણી પેશીની ડીપમાં વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા પેશી જોઈએ અધિચ્છદીય પેશી. સૌથી પહેલા કઈ પેશી જોઈએ છીએ? અધિચ્છદીય. અધિ એટલે કે બહારનું આવરણ ધરાવતી પેશીને મિત્રો આપણે અધિચ્છદીય પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ શરીરની અંદર બહારની બાજુએ આચ્છાદિત આવરણનું એ નિર્માણ કરે છે. કઈ પેશી? અધિચ્છદીય પેશી. બધી જ પેશી છે એ બાહ્ય રેસામાં આધાર આપતી એક આધાર કલા છે. આધાર કલા શરીરની આપણી ચામડી છે. કદાચ તમે એવું સાંભળ્યું હોય તો કે આપણી ત્વચા છે, આપણી સ્કિન છે, એ 7 આવરણની બનેલી છે. હા, તો આપણો જે બહારનું સ્તર છે એ જ્યાં આગળ પૂરું થાય ને, માની લો કે આ આપણો અધિસ્તર, માની લો ને આપણો અધિસ્તર જ છે. આ જે મારી ત્વચા છે એ મારું શું છે? અધિસ્તર છે. એ અધિસ્તરની જેમ જેમ મિત્રો આપણે અંદર જતા જઈએ, એટલે કે જ્યાં આગળ ત્વચા છે એ સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થાય છે, ત્યાં આગળ એક આધાર કલા જોવા મળતી હોય છે. ત્યાં આગળ શું જોવા મળે છે? આપણને એક આધાર કલા જોવા મળે છે. ત્યાંથી આગળ વધીએ તો અહીંયા આગળ અહીંયા અધિચ્છદીય કોષો વચ્ચે સિમેન્ટ દ્રવ્ય ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં હોય છે. વધારે પડતું સિમેન્ટ દ્રવ્ય જોવા મળતું નથી. સિમેન્ટ દ્રવ્ય કેવી માત્રામાં હોય છે મિત્રો? ખૂબ ઓછી માત્રામાં જોવા મળે છે. વર્ડ હેંગ થયું. જસ્ટ અ મિનિટ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, નોટ ડાઉન કરો, સ્ક્રીનશોટ મારો. ચલો મિત્રો આગળ વધીએ તો અહીંયા આગળ અધિચ્છદીય પેશી આપણી અંદર જે જોવા મળે છે એની અંદર કોઈ પ્રકારના વધારે પડતું સિમેન્ટ દ્રવ્ય જોવા મળતું નથી. સિમેન્ટ દ્રવ્યનો અભાવ હોય છે અને એના લીધે આપણી સ્કિન છે એ બહુ ફ્લેક્સિબલ છે. જો સિમેન્ટ દ્રવ્ય હોત તો આપણી ત્વચા છે એ પણ દ્રઢોતક પેશીથી બની ગઈ હોત. દ્રઢોતક પેશી કેમ? એકબીજા સાથે બહુ મજબૂતાઈથી જોડાઈ ગયેલી હતી. સેમ વે એ આપણી અંદર બનતું હોત. ક્લિયર ડિફરન્સ? ચલો વધીએ આગળ. હવે આ ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે એ સમજીએ. તો કે
દરેક જગ્યાએ બહારની બાજુએ, દરેક જગ્યાએ બહારની બાજુએ. ત્વચા એટલે કે બહારની બાજુ છે. મોંનું અસ્તર એટલે મોઢાની અંદરની જે બહારની બાજુ છે એ મોંનું અસ્તર છે. ત્યારબાદ જોઈએ અન્નનળીનું અસ્તર એટલે કે અન્નનળી છે, રુધિરવાહિની છે, આ બધાનું જે બહારનો સ્તર છે. અન્નનળી એક પ્રકારની પાઇપલાઇન જ છે. અંદરનું અને બહારનું જે સ્તર બનેલું છે, તમે એક પાઇપ ઇમેજિન કરો. પાઇપનું અંદરનું જે બહારનું લેયર જે બનેલું છે આપણા શરીરની અંદર, જે અન્નનળી છે, રુધિરવાહિનીઓ છે, એ બધાનું અધિસ્તર છે એ શેનું બનેલું જોવા મળતું હોય છે? તો કે દરેકનું અધિસ્તર છે એ આપણને આ અધિસ્તરીય પેશીનું જોવા મળતું હોય છે. ફેફસાના વાયુકોષ્ઠો, વાયુકોષ્ઠોનો મિનિંગ શું થશે? તો કે આપણી અંદર વાયુકોષ્ઠો તમે સમજી ગયા છો, આપણા શ્વસન તંત્રની અંદર. ક્લિયર? તો એ વાયુ જેટલી જગ્યાએ વધારે ઘર્ષણ લાગે છે એ ઘર્ષણની જગ્યાએ કોણ આવી ગઈ છે? અધિસ્તરીય પેશી. કારણ કે અધિચ્છદીય પેશી છે એ સૌથી વધારે ઘર્ષણ પામે છે, અને કારણ કે બહારની બાજુ હોય તો એ જ ઘર્ષણ પામશે. ક્લિયર? ફેફસાની અંદર આખો દિવસ શ્વાસ લેવાનો હોય, રુધિરવાહિની અંદરથી કન્ટિન્યુઅસલી રુધિર પાસ થતું હોય, ત્વચા આખો દિવસ બાહ્ય પર્યાવરણના સંપર્કમાં હોય, તો આ બાહ્ય પર્યાવરણ કે બાહ્ય વસ્તુના સંપર્કના કારણે આપણી જે ત્વચા કે કોઈ પણ પ્રકારની અધિસ્તરીય પેશી છે એ ત્યાં આગળ પ્રોપર રહી અને રક્ષણ કરતી જોવા મળતી હોય છે. ઇવન મૂત્રપિંડ નલિકા, કારણ કે ત્યાં આગળથી મૂત્રનો સ્ત્રાવ થતો હોય એટલે ત્યાં આગળ પણ મિત્રો ઘર્ષણ લાગશે. હવે અધિચ્છદના પ્રકારો જોઈએ તો સૌથી પહેલો પ્રકાર છે સરળ લાદીસમ અને સ્ત્રોત લાદીસમ. ચલો સમજીએ બંને. લાદીસમ શું કહેવા માંગે છે આપણને? લાદીસમ અધિચ્છદની વાત કરીએ તો તેના કોષો ખૂબ જ પાતળા, ચપટા અને નાજુક અસ્તર બનાવતા હોય છે. કયા? તો કે સરળ લાદીસમ. આ એવી લાદીસમ છે, આ ક્યાં જોવા મળે? તો કે આ શરીરની અંદરના ભાગની અંદર. આ ક્યાં જોવા મળશે? શરીરની અંદરની બાજુએ, જ્યાં આપણે ઇન શોર્ટ ચામડી સિવાય જેટલા અંદરના ભાગો જોયા હતા ને એ મોટા ભાગની સરળ લાદીસમ જોવા મળશે. તેના કોષો પાતળા, ચપટા અને નાજુક. અન્નનળી જઠરની અંદરના જેટલા કોષો છે એ પાતળા, ચપટા અને નાજુક કોષો જોવા મળે છે. ક્લિયર? સ્થાન રુધિરવાહિનીઓ, ફેફસા, વાયુકોષ્ઠ અને અન્નનળી જેટલી સોફ્ટ જગ્યા છે, અને મોઢાનું અસ્તર, મોઢાની અંદરનું લેયર જેને મોંનું અસ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્ત્રુત લાદીસમની વાત કરીએ તો તે અનેક સ્તરની અંદર સુવ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા છે. તે ત્વચાનો અધિચર્મ એટલે કે ચામડીની બહારની બાજુએ મિત્રો જોવા મળે છે. મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1 વધુ આગળ. કાર્ય શું કરે છે? તો કે આ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ છે. સોફ્ટ ઇન શોર્ટ કોષરસ પટલ જેમ પાતળું હતું એમ આ પણ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ છે. એટલે કે પદાર્થોનું વહન છે એ આ ઈચ્છે એ મુજબ થાય. એટલે કે આ શું દર્શાવે છે? પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ જેવું કાર્ય કરે છે, અને આ રક્ષણનું કાર્ય કરે છે. કેમ? તો કે બહારની જગ્યાએ કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા લાગે તો સૌથી પહેલા ચામડી સહન કરી લે છે, ત્વચા સહન કરી લે છે. અંદરના અંગને લગભગ વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ થવા દેતી નથી. પછી ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલી ઇન્જરી આપણને આવેલી છે. ઇન્જરીનું લેવલ જો બહુ વધારે હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે ઇન્જરી વધારે હશે તો અંદરના ભાગોને નુકસાન થશે. બાહ્ય ઈજાઓ દ્વારા કપાવાથી કે ફાટવાથી એ રક્ષણ આપે છે. ચલો વધુ છું આગળ. મારો સ્ક્રીનશોટ બાકી હોય તો 3, 2, 1 આગળ વધીએ. અહીંયા આગળ બંનેની ઇમેજ આપેલી છે. સરળ લાદીસમ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પાતળી એવી, સ્મૂધ એવી છે. એટલે કે અંદરની જેટલી અંદરના અંગોની જેટલી સરળ લાદીસમ છે એના કોષોનો લેયર બહુ નાનો છે, જ્યારે ચામડી છે, ચામડીનો લેયર બહુ મોટું છે. તો અહીંયા જોઈ શકો છો આ સ્ત્રુત લાદીસમ છે અને આ કઈ છે? સરળ લાદીસમ છે. ક્લિયર? વધી આગળ. હવે પછી મિત્રો વાત કરીએ સ્તંભીય અધિચ્છદ. અધિચ્છદીય પેશીના મૂળ 4 પ્રકાર છે. કેટલા પ્રકાર છે? 4 પ્રકાર. એ પૈકી સરળ લાદીસમ લાદીસમ પેશી આપણે જોઈ. હવે આપણે જોઈએ સ્તંભાકાર અધિચ્છદ. હવે આ પેશીના કોષો લગભગ ક્યાં જોવા? નામ જ સ્તંભાકાર છે, થાંભલા જેવા હોય. નામ સ્તંભાકાર છે, મિનિંગ શું થાય? એ થાંભલા સ્તંભ જેવા કોષ છે. લંબાઈ ઓછી અને ઊંચાઈ વધારે, અથવા તો એવું કહી શકે લંબાઈ વધારે અને પહોળાઈ ઓછી. કારણ કે સ્તંભને તમે આડો કરો તો લંબાઈ ઓછી જોવા મળે, પહોળાઈ વધારે, લંબાઈ વધારે જોવા મળે, પહોળાઈ ઓછી જોવા મળે. ક્લિયર? તો લંબાઈ વધારે અને પહોળાઈ ઓછી હોય છે. ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે એ આંતરડાના અંદરની અસ્તરની અંદર જોવા મળે છે. ક્યાં? આંતરડાના અંદરના સ્તરની અંદર. ત્યાં આગળ તે અભિશોષણ કરવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે 10મા ધોરણમાં આપણે જે રસાંકોરો ભણ્યા એ રસાંકોરોની અંદર આ પેશી છે એ કાર્ય કરે છે. તેમજ સ્ત્રાવ ક્રિયાની અંદર મદદરૂપ થાય છે. એક જગ્યાએથી એક કોઈ પણ અંગિકામાંથી સ્ત્રાવ કરવાનો હોય છે તો સ્ત્રાવની અંદર પણ કોણ જવાબદાર છે? આ સ્તંભાકાર અધિચ્છદ જવાબદાર છે. ઘણી બધી સ્તંભાકાર અધિચ્છદ પેશી છે એ પક્ષમો ધરાવે છે. નાના સૂક્ષ્મ રોમ ધરાવે છે, વાળ ધરાવે છે, વાળ જેવી રચના ધરાવે છે, જેને આપણે પક્ષમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આવી પેશીને પક્ષમલ અધિચ્છદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
આવી પેશીને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? પક્ષમલ અધિચ્છદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એ પક્ષમલ અધિચ્છદ ક્યાં આગળ જોવા મળે? તો કે ખાસ કરીને એ શ્વાસનળીની અંદર જોવા મળે. શ્વાસનળીમાં જ્યારે બહારથી આપણે હવાને અંદર લઈએ છીએ ત્યારે એ પક્ષમલ અધિચ્છદ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હવાને છે એ જવા દે છે. ફેફસાની અંદર પણ આ પેશી એટલે કે પક્ષમલ અધિચ્છદ પેશી છે એ મિત્રો જોવા મળે છે. ક્લિયર? તો એવી તમને કે એવી સ્તંભાકાર અધિચ્છદ ઉપર પક્ષમ ધરાવતી રચનાને કેવી પેશી કહેવામાં આવે છે? તો નામ યાદ રાખજો, પક્ષમલ અધિચ્છદ. નાના આંતરડામાંથી શોષણ કરવા માટે કઈ પેશી જવાબદાર છે? તો આવશે પક્ષમલ અધિચ્છદ. આંગળી જેવા રસાંકોરો હતા ત્યાં આગળ કઈ પેશી છે? પક્ષમલ અધિચ્છદ. ક્લિયર? વધુ છું આગળ. અને ઘણી બધી વાર નાકની અંદર જ્યારે સૂક્ષ્મરમ વયા ગયા હોય પક્ષમલ અધિચ્છદ ત્યારે એ શ્લેષ્મને બહાર સ્થળાંતરિત કરે, બહાર કાઢી અને નાકની અંદરનો ભાગ છે એ સ્વચ્છ રાખે છે. જેના મેં બંને ઇમેજ, એક સ્તંભાકાર અને બીજી પક્ષમલ. પક્ષમલની ઉપર તમને પક્ષમ છે એ મિત્રો દેખાતા હશે. વધુ છું ઘનાકાર અધિચ્છદ ઉપર. ઘનાકાર એટલે શું? તો કે ક્યુબ. લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ લગભગ સરખા જોવા મળતા હોય તો આવી પેશીને ઘનાકાર અધિચ્છદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીવાર, લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ છે એ મિત્રો આપણને કેવા જોવા મળતા હોય? સમાન જોવા મળતા હોય તો તેને આપણે કેવી પેશી કહીએ છીએ? ઘનાકાર અધિચ્છદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ એટલે કે જાડાઈ એ હોય છે સમાન જોવા મળતા હોય છે. ક્લિયર? ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે મૂત્રપિંડ નલિકાની અંદર એક તો જોવા મળશે અને બીજું જોવા મળશે લાળ ગ્રંથિની અંદર. મોટા ભાગની અંતઃસ્ત્રાવી પેશીની અંદર પણ આ જોવા મળતી હોય છે. આ એટલે ફરીવાર કઈ અંગિકાની વાત કરું છું? ઘનાકાર અધિચ્છદની હું વાત કરું છું. ક્લિયર? ક્લિયર? તો આ દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરી અને ગ્રંથિના ઘણી બધી વાર આ ગ્રંથિમાંથી જે સ્ત્રાવ થતો હોય એ ગ્રંથિના કોષોમાં વધારો કરે. જેમ કે આપણા બધાના સ્વાદુપિંડમાંથી ઇન્સ્યુલિન નામનો સ્ત્રાવ થતો હોય તો આ ગ્રંથિ શું કરે? તો કે કોઈ પણ રીતે એ ગ્રંથિ છે મોટી કરી અને સ્ત્રાવ સ્ત્રવવામાં મદદરૂપ કરે. આથી આ ઘનાકાર અધિચ્છદ છે એ સ્ત્રાવ સ્ત્રવવામાં મદદરૂપ કરે છે. આથી તેને આપણે ગ્રંથિ કોષો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઘનાકારના કોષોને શેના તરીકે ઓળખાય છે? ગ્રંથિ કોષો તરીકે. શેના તરીકે મિત્રો? ગ્રંથિ કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ પેશીને બીજી ભાષામાં શેના તરીકે ઓળખાય? તો કે આ જ પેશીને બીજી ભાષામાં ઓળખીએ છીએ આપણે ગ્રંથીય અધિચ્છદ. શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? ફરીવાર, ગ્રંથીય અધિચ્છદ. હું આગળ વધું છું. મારો સ્ક્રીનશોટ. ચલો 3, 2, 1. તો અહીંયા આગળ અધિચ્છદીય પેશી પૂરી થાય છે. બીજી પેશી ચાલુ કરીએ સંયોજક પેશી. સંયોજક પેશી એટલે શું? તો કે બે ની વચ્ચે રહી અને આ પૂરણ આપતી પેશી, આધાર આપતી પેશી, જેને જોડાણ સાધતી પેશી, જેને આપણે સંયોજક પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ. બે પેશી વચ્ચે આધાર આપતી, પૂરણ આપતી પેશી. બે પેશી વચ્ચે આધાર આપતી પેશી, પૂરણ આપતી પેશી, જેને આપણે સંયોજક પેશી તરીકે મિત્રો ઓળખીએ છીએ. એના લક્ષણ: પ્રાણીના કોષો છે એ એકબીજા સાથે જોડાયેલા ઓછા હોય અને તેમની વચ્ચે વધારે પ્રમાણમાં આંતરકોષીય આધાર દ્રવ્યમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. હવે એને સામાન્ય વ્યાખ્યા આપેલી છે કે આ પેશી જે આપણને જોવા મળે છે એ બે પેશીના કોષો વચ્ચે એકદમ મજબૂતાઈ બહુ ઓછી હોય છે અને મોટા ભાગે એમ જ છે, પણ એ અસ્થિ પ્રકારની સંયોજક પેશી માટે સાચું નથી. એટલે અહીંયા આગળ જે સામાન્ય લક્ષણ લખ્યા હોય એ સામાન્ય લક્ષણ છે એ દરેક પેશી માટે સાચા પડતા નથી હોતા. એ ઓલમોસ્ટ સામાન્ય કહી શકાય. ક્લિયર? પણ દરેક માટે સાચા છે એવું આપણે કહી શકતા નથી હોતા. આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્ય એટલે શું? તો કે એવું એક દ્રવ્ય જે મસ્ત મજાનું જેલી જેવું હોય, પ્રવાહી હોય, ઘનતા ઘણી બધી ધરાવતું હોય, એટલે કે એકદમ સ્નિગ્ધ દ્રાવણ હોય. પાણી કરતા જ્યુસની ઘનતા વધારે એવું કહી શકાય, કારણ કે જ્યુસ કેવું છે? સ્નિગ્ધ છે. તમે પાણી પીવો ને એક ગ્લાસ લસ્સી પીવો તો લસ્સીની અંદર પેટ વધારે ભરાઈ જાય. કારણ શું છે? એની અંદર અણુઓ વધારે હોય, ઘનતા એની કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. તો અહીંયા આગળ મિત્રો જોવા જઈએ તો જેલી જેવું પ્રવાહી અને એની ઘનતા કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. જેલી જેવું પ્રવાહી અને તે બરડ ઘનતા ધરાવતું પ્રવાહી જોવા મળે છે. ચલો ક્લિયર? આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા છે એ પેશીના અનુરૂપ પરિવર્તનશીલ રહે છે. જો અહીંયા લખ્યું એટલે કે આ લક્ષણ છે એ દરેક પેશી માટે સાચા જ છે એવું આપણે કહી નથી શકતા. આપેલ લક્ષણ એ દરેક પેશી માટે સાચા છે એવું આપણે કહી શકતા નથી હોતા. એ પેશીના પરિવર્તનશીલ રહે. પેશી બદલાય એ પ્રમાણે કદાચ લક્ષણ બદલાઈ શકે. 100% દરેક પેશી માટે સાચું જ પડે એવું જરૂરી નથી. મારો સ્ક્રીનશોટ આગળ વધું છું. 3, 2, 1. પ્રકાર જોઈએ તો રુધિર પેશી, રુધિર, અસ્થિ, કાસ્થિ, અસ્થિબંધ, સ્નાયુબંધ, તંતુઘટક અને મેદપૂર્ણ. ફરીવાર, રુધિર, અસ્થિ, કાસ્થિ, અસ્થિબંધ, સ્નાયુબંધ, તંતુઘટક અને મેદપૂર્ણ પેશી. તો ચલો 1 by 1 શરૂઆત કરીએ. બાકી હોય તો મારી લો સ્ક્રીનશોટ ભાઈ. 3, 2, 1 આગળ વધું.
रुधिर पेशीनी वात करीए तो रुधिर पेशी छे, रुधिर संयोजक पेशी बे प्रकारे बनेली छे, रुधिर रस अने रुधिर कोष। रुधिर रस शुं छे तो के आ एक आंतरकोषीय आधारक द्रव्य छे। केवुं आधारक द्रव्य छे? आंतरकोषीय कोष कोषनी वच्चे आवेલું एक द्रव्य छे जेने આપણે आंतरकोषीय आधारक द्रव्य तरीके મિત્રો ઓળખીએ છીએ। તેની અંદર પ્રોટીન છે, મીઠું છે અને અંતઃસ્ત્રાવ રહેલા છે। એટલે આ રુધિર દ્રવ્ય એટલે આપણને જે લોહી નીકળે લોહીની વાત નથી થતી। समझो આપણું રુધિર જ્યારે આપણને પ્રવાહી લોહી નીકળે છે, રુધિર નીકળે છે, એમાં ઈ રુધિરની વાત નથી। આ શેની વાત થાય છે કે આપણા રુધિરમાંથી રક્તકણ, શ્વેતકણ અને ત્રાકકણ કાઢી નાખો તો એક માત્ર અને માત્ર રંગવિહીન પ્રવાહી જોવા મળે છે। એ પ્રવાહી રુધિર રસ છે જેને આપણે અત્યારે કોરોનાની ઓલાની અંદર પ્લાઝ્મા નામ આપેલું છે। એન્ટીબોડી બને ને એ પ્લાઝ્મામાં બને, बराबर। हवे आपणे बात करिए रुधिर कोष। तो त्रण प्रकारना रुधिर कोष छे, रक्तकण, श्वेतकण, त्राककण। कया कया? रक्तकण, श्वेतकण, त्राककण। क्लियर? रक्तकण छे बधाने एक जग्याएथी बीजी जग्याए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सिजन, उत्सर्जक द्रव्य, पोषक द्रव्य लीजवानुं कार्य करे छे। श्वेतकण शरीરના रोग सामे रक्षण आपवानुं कार्य करे छे અને ત્રાકકણ છે रुधिर गंठाई जवानी क्रियामां मददरूप थाय छे। तो अहींया आगळ रुधिर संयोजक पेशी छे ए पूर्ण थाय छे। चलो मारो स्क्रीनशॉट 3, 2, 1 આગળ વધુ છે। નિલંબિત દ્રાવણ છે એટલે કે રુધિરને થોડીવાર રાખી મૂકવામાં આવે તો રુધિર નીચે એટલે કે રક્તકણ ને બધા નીચે બેસી જાય, ઉપર ખાલી રુધિર રસ વધે। તો આપણા શરીરમાં એવું કેમ નથી થતું? કારણ કે આપણા શરીરમાં હૃદયમાંથી ફોર્સ લાગે છે અને ફોર્સના કારણે રુધિર છે એ આખા શરીરની અંદર ભ્રમણ કરતું જોવા મળતું હોય છે। આગળ વધીએ મિત્રો। અહીંયા આગળ ત્રણ પ્રકારના કોષો વર્ણવેલા છે। હમણાં હું કાર્ય બોલી ગયો એ કાર્ય। મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1 આગળ વધું છું। હવે વાત કરીએ અસ્થિ સંયોજક પેશી। હવે અસ્થિ સંયોજક પેશી છે એ શરીરની અંદર જે હાડપિંજરનું નિર્માણ કરે છે એ હાડપિંજરનું નિર્માણ કરતી પેશીને અસ્થિ સંયોજક પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। કેવી પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? અસ્થિ સંયોજક પેશી। શેનું બનેલું હોય છે? ખાસ યાદ રાખજો તો કે એ કેલ્શિયમ તેમજ ફોસ્ફરસનું બનેલું જોવા મળે છે। અસ્થિ શેનું બનેલું હોય છે? કેલ્શિયમ તેમજ ફોસ્ફરસ। તો અને તમને એ પણ ખબર છે શેનું બનેલું હોય તો કે Ca3PO4 ટ્વાઇસ। આ આપણા હાડકામાં રહેલા કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટનું અણુસૂત્ર છે। જેટલું પાવરફુલ હશે એટલું આપણા હાડકા છે એ મિત્રો આપણને મજબૂત જોવા મળશે। શરીરને ચોક્કસ પ્રકારનો સૌથી કઠણમાં કઠણ પેશી છે, શરીરને આધાર આપે છે। હાડકું એક શરીરને ચોક્કસ આકાર આપે છે, આધાર આપે છે। ક્લિયર? વધે આગળ આ પેશી આસ્તે શરીરના મુખ્ય અંગને આધાર આપે છે અને બીજા સ્નાયુઓને જોડાણ સાધી આપે છે। હાડકા ઉપર સ્નાયુ પેશી આવેલી હોય। ક્લિયર? એક સ્નાયુ બીજા સ્નાયુ સાથે હાડકા ઉપર છે એ જોડાતા હોય છે। આગળ વધું છું। મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1। હવે અસ્થિબંધ અને સ્નાયુબંધ પેશી। અસ્થિબંધ અને સ્નાયુબંધ શું છે તો કે હવે અસ્થિબંધ એટલે શું? હાડકા વચ્ચે આવેલી પેશીને અસ્થિબંધ કહીએ। અહીંયા આગળ આપણા બે હાડકા છે, એના અહીંયા વચ્ચે સાંધો છે તો એ જોઈન્ટ એમને સીધા બે હાડકા ઘસાય નહીં એ માટે એક જેલી જેવી પેશી આવેલી હોય તેને અસ્થિબંધ કહેવાય। કોઈ પણ બે પ્રકારના જોઈન્ટ છે એ જોઈન્ટની વચ્ચે આવેલી જે પેશી છે એને આપણે અસ્થિબંધ પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ। એકદમ સ્થિતિસ્થાપક ને મજબૂત, એકદમ લચીલી પેશી હોય એટલે આપણે ઇઝીલી વર્ક કરીએ ત્યાં આગળ આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી। જો ડાયરેક્ટ હોય તો શું થાય? આપણે ઘણી બધી હાડકાને ભીંદીને દબાવીએ છીએ। ભીંદી દબાવીએ એટલે કે વધારે દબાણ દબાવીએ તો પેલી પ્રવાહી સંયોજક પેશી છૂટી પડી જાય, બે હાડકા ઘસાય એટલે સીધો ટચાક્યો ફૂટતો હોય। સીધો શું ફૂટતો જોવા મળે છે મિત્રો? ટચાક્યો ફૂટતો જોવા મળે છે। ક્લિયર? તેમાં આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્ય કેવું હોય છે? ખૂબ જ ઓછું હોય છે। કોષો વચ્ચે જે દ્રવ્ય આવેલું હોય છે એ દ્રવ્ય મિત્રો ખાસ જોવા મળતું હોતું નથી। સ્નાયુબંધ પેશી છે એ હવે અસ્થિબંધ કમ્પ્લીટ થઈ, સ્નાયુબંધ તરીકે સ્નાયુબંધ એટલે શું સમજીએ। હાડકા અને સ્નાયુની વચ્ચે જે પેશી આવેલી છે એને આપણે મિત્રો સ્નાયુબંધ પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો એ અસ્થિ સાથે જોડતી સંયોજક પેશી છે। કોની સાથે? અસ્થિ સાથે જોડતી સંયોજક પેશીને આપણે સ્નાયુબંધ કહીએ છીએ। સ્ક્રીનશોટ મારો આગળ જાઉં છું। 3, 2, 1। ચલો ક્લિયર? હવે સ્નાયુબંધ આગળ તો આ અસ્થિ સાથે જોડતી એક સંયોજક પેશી, પરંતુ એની સ્થિતિસ્થાપકતા ઘણી બધી મર્યાદિત છે। એટલે ઘણી બધી વાર જો સ્નાયુ પાસે બહુ વધારે પડતું કાર્ય કરાયું હોય તો સ્નાયુ છે એ ખેંચાઈ જવો એવી શક્યતાઓ છે આપણને રહેતી હોય છે। ખાસ કરીને જે પ્લેયર્સ છે, ખેલાડીઓ છે, ક્રિકેટની અંદર તમે જોતા હશો કે રનિંગ કરતી વખતે કોઈકના પગનો સ્નાયુ છે મિત્રો ખેંચાઈ ગયેલો હોય છે તો સ્નાયુ જ્યારે ખેંચાઈ જાય ત્યારે કઈ પેશી કાર્ય કરે છે? સ્નાયુબંધ કાર્ય કરે છે। ચલો આગળ વધું છું। કાસ્થિ સંયોજક પેશી। કાસ્થિ પેશીની રચનામાં પ્રોટીન અને શર્કરાના બનેલા આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્ય જોવા મળે છે। કેવા? કાસ્થિ પેશીની રચનાની અંદર પ્રોટીન
અને સરકાસ્થી એટલે કે અહીંયા આગળ જે વળી શકે એવા કૂર્ચાના બનેલા હાડકા છે. તો એ કૂર્ચાના બનેલા હાડકા આપણને શું દર્શાવે છે? તો કે એ દર્શાવે છે કે એ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટનું હાડકું નથી, એટલે કે અસ્થિ નથી, એ કાસ્થિ છે, ફ્લેક્સિબલ છે, સ્થિતિસ્થાપક છે. શેની બનેલી છે? તો કે એક પ્રોટીન અને શર્કરાની બનેલી એક પેશી છે. ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે એક કાનની અંદર, નાકના ટેરવા ઉપર, અહીંયા આપણે શ્વસન તંત્રની અંદર ભણ્યા હતા, ગળાની અંદર, શ્વાસનળીની અંદર સી આકારે ગોઠવાયેલી હોય છે. બરાબર. તો આ એક અસ્થિ નામના સંયોજનની પેશી બનેલી છે. હા, એકદમ ફ્લેક્સિબિલિટી આપે છે. મારો સ્ક્રીનશોટ આગળ જઈએ. 3, 2, 1. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ તંતુ ઘટક પેશીની. તો ત્વચા અને સ્નાયુ વચ્ચે આ રુધિરવાહિની અને ચેતાની ફરતે અસ્થિ મજ્જાની અંદર ક્યાં ક્યાં તંતુ ઘટક પેશી કામ શું કરે યાર? ઘણો બધો વાયરનો લોટ છે તમારી પાસે ઘણા બધા વાયર છે. એ બધા માની લ્યો કે આપણા સ્વિચ બોર્ડ તમે જ્યારે ખોલશો ત્યારે ઘણા બધા વાયર જતા હોય છે. એ વાયરને બધા ઇન્સ્યુલેટર મારેલા હોય, એટલે કે અવાહક પડ મારેલા હોય, જેથી બે વાયર વચ્ચે તિખારા નથી થતા, બે વાયર ચોંટી નથી જતા. સેમ વે તો અહીંયા બને છે. તંતુ ઘટક પેશી શું કાર્ય કરે છે? દરેક પેશીને એકબીજાથી અલગ પાડવાનું કાર્ય તંતુ ઘટક પેશી કરે છે. ત્વચા અને સ્નાયુની વચ્ચે, ચામડી અને સ્નાયુની વચ્ચે ઘણી બધી વાર તમે જોયું હોય તો પ્લાસ્ટિક ઉપર ઇરેઝર પડ્યું હોય ને તો લાંબા સમયે ઇરેઝર ચોંટી જાય છે. શરીરમાં એ જ વસ્તુ બને. જો બે પેશી એકદમ બાજુમાં હોય તો એકબીજા સાથે સ્ટિક થઈ જાય, એક બીજી પેશી એકબીજી સાથે પ્રોપર કાર્ય ના કરી શકે. એટલે બધાનું એક એક લેયર આપેલું છે. એ અલગ પાડતી પેશીનું નામ આપણે આપેલું છે તંતુ ઘટક પેશી. રુધિરવાહિની અને ચેતાની ફરતે તેમજ અસ્થિમજ્જા, હાડકાના પોલાણની અંદર નાની મોટી જગ્યાએ આ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળે છે. હવે ક્યાં એની અંદર શું આવેલું હોય છે? તો કે આંતરકોષીય આધારકમાં જાલાકાર અને કોલાજન તંતુ જોવા મળે છે. કેવા? જાલાકાર અને કોલાજન તંતુઓ. જાળીયુક્ત એક તંતુ જોવા મળે છે અને કોલાજન તંતુઓ જોવા મળે છે. હવે આ આધારકની અંદર ઘટકો તરીકે તંતુકોષ, બૃહદકોષ ને માસ્ટકોષ. તંતુકોષ છે એ ફ્લેક્સિબિલિટી વધારે છે. તંતુકોષ શું વધારે છે મિત્રો? તેની ફ્લેક્સિબિલિટી વધારે છે. બૃહદકોષ છે એ બૃહદકોષ એ ચોક્કસ પ્રકારનો કોઈ કાર્ય કરતું હશે, અને જે માસ્ટકોષ છે એ માસ્ટકોષ રોગો સામે રક્ષણ આપવા જેવું એ મિત્રો કાર્ય કરે છે. ક્લિયર? મારો સ્ક્રીનશોટ આગળ વધીએ. 3, 2, 1. કાર્ય જોઈએ તો કે દરેક અંગની ખાલી જગ્યાને ભરે છે. દરેક અંગની વચ્ચે જ્યાં જ્યાં ખાલી જગ્યા જોવા મળતી હોય છે, ખાલી જગ્યાને ભરે છે, અંગોને આધાર આપે છે અને પેશીના સમારકામમાં આ પેશી છે એ મદદરૂપ થાય છે. નીચે એનો પિક્ચર છે. ચલો આગળ વધીએ. અહીંયા આગળ ઓલમોસ્ટ સંયોજક પેશી છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે, અને એની પછી હવે આપણે જોઈશું મેદપૂર્ણ છેલ્લી સંયોજક પેશીનો છેલ્લો પ્રકાર. મેદ એટલે કે ચરબી, લિપિડ. લિપિડનું જ્યાં જ્યાં આવરણ જોવા મળે છે એને મેદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લિપિડનું જ્યાં જ્યાં આવરણ જોવા મળે છે તેને મેદ તરીકે મિત્રો ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જે મેદપૂર્ણ પેશી છે, કઈ પેશી? મેદપૂર્ણ પેશી. વધારે પડતું એનર્જીનું સેવન કરી લીધેલું હોય ત્યારે એનર્જીનો શરીરમાં જરૂર નથી હોતી, ત્યારે એને સ્ટોર કરીને રાખે છે. મસ્ત મજાના મોટા ગોલકો બનાવેલા હોય અને ગોલકની અંદર પોષક દ્રવ્યો છે એ સ્ટોર કરેલા જોવા મળે છે. શરીરની અંદર ઉષ્માનો નિયમન કરે છે. જો શરીરની અંદર બહુ લો એનર્જી થઈ ગઈ હોય, મીન્સ શરીર બહુ ઠંડુ પડી ગયું હોય, તો આખા ગોલક તૂટે છે અને એમાંથી એનર્જી છે એ મિત્રો બહાર નીકળતી જોવા મળતી હોય છે. ચલો ત્યાંથી મિત્રો આગળ વધીએ. ચલો મિત્રો આગળ વધીએ. તો હવે એની પછીનો પ્રકાર, છેલ્લા બે પ્રકાર લીધા, એ પૈકીનો હવેનો પ્રકાર સમજીએ છીએ સ્નાયુ પેશી. સ્નાયુ પેશી એટલે શું? તો કે એકદમ લાંબા કોષોની બનેલી આ પેશી છે જેને મિત્રો આપણે સ્નાયુ તંતુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે બે પ્રકારના મુખ્ય, આમ જોવો તો 3 પ્રકારના સ્નાયુ જોવા મળે. એક સ્નાયુ કે જે આપણી ઈચ્છાથી હલનચલન કરાવી શકીએ છીએ, જે ઐચ્છિક સ્નાયુ છે. બીજી આપણી ઈચ્છા હોય કે ન હોય એ ઓટોમેટિકલી કાર્ય કરે છે, એ અનૈચ્છિક છે. અને જે હૃદયની અંદર મિત્રો જોવા મળે છે એ હૃદય સ્નાયુ છે. તો ઐચ્છિક, અનૈચ્છિક અને હૃદય સ્નાયુનો અભ્યાસ આપણે આની અંદર કરવાનો છે. સૌથી પહેલા તેના સામાન્ય લક્ષણો જોઈએ તો એની અંદર એક ચોક્કસ પ્રકારનું સંકોચનશીલ પ્રોટીન જોવા મળે છે, જે સ્નાયુને સંકોચન અને શિથિલન કરવાનું કાર્ય કરે છે. સંકોચન અને શિથિલન કરવાનું કાર્ય કરે છે, જેનું નામ છે ઓક્ટિન અને માયોસિન. લગભગ પૂછાશે નહીં, પણ તેમ છતાંય નોટ ડાઉન કરી લેજો. ત્યાંથી આગળ વધીએ તો આના લીધે સંકોચન અને શિથિલન થાય છે અને શરીર છે એ પ્રોપરલી હલનચલન મિત્રો કરી શકે છે. સ્નાયુ પેશીના 3 પ્રકાર મેં તમને કીધા. મારો સ્ક્રીનશોટ. 3, 2, 1. પ્રકાર: રેખિત, અરેખિત અને હૃદય સ્નાયુ. હવે એક ઐચ્છિક છે, બીજી અનૈચ્છિક છે અને ત્રીજી હૃદયમાં આવેલી પેશી છે. હવે સૌથી પહેલા રેખિત સ્નાયુની વાત કરીએ. રેખિત સ્નાયુ એટલે એવા સ્નાયુ છે કે જે આપણી ઈચ્છા મુજબ હલનચલન કરે છે. આપણી ઈચ્છા મુજબ હલનચલન કરે. હું બોલું છું એની સાથે એક્ટ કરું છું. હાથ પગનું એક ચોક્કસ પ્રકારનું સંકલન અને સહનિયમન અને સંકલન જોવા મળે છે.
ક્લિયર? નિયંત્રણ અને સંકલન જોવા મળે છે, આ ઐચ્છિક સ્નાયુઓ છે. હવે આ ઐચ્છિક સ્નાયુઓ તમારી ઈચ્છાથી જે હલનચલન કરતા હોય તેને રેખિત સ્નાયુ અથવા ઐચ્છિક સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે ઘણી બધી વાર ઓપ્શનમાં એવું પૂછશે કે આ ઐચ્છિક, ટૂંકમાં કોઈ પણ રીતે આનો એક લક્ષણ આપેલું હોય અને આ સ્નાયુ કયો છે, એ રેખિત સ્નાયુ, બી ઐચ્છિક સ્નાયુ, સી એ અને બી બંને. તો આવા ઓપ્શન ઉપર ખાસ નજર રાખજો. ક્લિયર? ઉતાવળા થઈને એક ઓપ્શન છે એ તમારે ટિક કરી દેવાનો નથી હોતો. ક્લિયર? ક્લિયર? ચલો આગળ વધીએ. હવે એ સમજીએ કે આને શા માટે રેખિત કીધી, તો કે આની ઉપર ઝાંખી આડી રેખા જોવા મળે છે. રેખા જોવા મળે છે એટલે રેખિક. કેવા? રેખા જોવા મળે છે એટલે રેખિત સ્નાયુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાંથી આગળ વધીએ. સ્થાન, ઉપાંગો શરીર દિવાલ, જીભ અને કંઠનળીની અંદર. હાથ, પગ, શરીર દિવાલ, જીભ અને કંઠનળીમાં જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ ઈ ત્રણેયના આ રેખિત સ્નાયુ, અરેખિત સ્નાયુ અને હૃદય સ્નાયુ, સોરી, રેખિત સ્નાયુ, અરેખિત સ્નાયુ અને હૃદય સ્નાયુ આ રીતે મૂકેલા છે. હવે અરેખિત સ્નાયુ શું છે એ તમને સમજાવી દઉં. ઈચ્છા હોય કે ન હોય એની રીતે કાર્ય કરે છે. તમારી ઈચ્છા હોય કે તમારી ઈચ્છા ન હોય એ એની રીતે કન્ટિન્યુઅસલી કાર્ય કરતા રહે. જેમ કે રુધિરનું વહન થવું, જેમ કે શ્વાસ એકવાર તમે ફેફસામાં નાખો ત્યાંથી આખા શરીરમાં જવું, જેમ કે શરીરની અંદર ચોક્કસ પ્રકારના ધબકારા કે કંઈ પણ વસ્તુ, ધબકારા જો કે હૃદય સ્નાયુ નિયમન કરે છે, પણ એ પણ એક પ્રકારનું છે અનૈચ્છિક ક્રિયા જ. તો શરીરમાં તમે સૂઈ જાવ ત્યારે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા ચાલુ રહે છે, તો તમારા કંટ્રોલમાં નથી, એ પણ ચાલુ રહે છે, એ અનૈચ્છિક સ્નાયુ છે. ક્લિયર? અને હૃદય સ્નાયુ વિશે વાત કરીએ. હવે આ બહુકોષ કેન્દ્રી હોય છે. ચલો સ્ક્રીનશોટ મારો અરેખિત સ્નાયુનો. તેના કોષો છે એ ત્રાકાકાર, એકકોષી અને મિત્રો ચપટા જોવા મળે છે. ત્રાકાકાર, એકકોષી, ચપટા અને છેડેથી સાંકડા અને મધ્યમાં કેવા જોવા મળતા હોય છે? પહોળા જોવા મળતા હોય છે. ત્રાકાકાર, એકકોષી, છેડેથી ચપટા અને ત્રાકાકાર એ કઈ પેશીના કોષો હોય છે? તો કે એ આ અરેખિત સ્નાયુના કોષો છે એ મિત્રો આપણને જોવા મળે છે. વધીએ ત્યાંથી આગળ. તે બહુકોષ એક કોષ કેન્દ્રી હોય છે. ભૂલ ના પડે. હા, રેખિત સ્નાયુ પેશી બહુકોષ કેન્દ્રી છે, એટલે કે એક જ કોષમાં એક કરતા વધારે કોષ કેન્દ્ર હોઈ શકે. પરંતુ અરેખિત સ્નાયુ પેશી છે એ એક કોષ કેન્દ્રી છે કે જેમાં માત્ર અને માત્ર એક જ કોષ કેન્દ્ર મિત્રો જોવા મળે છે. આગળ વધીએ. અહીંયા આગળ આ અરેખિત કોઈ પણ પ્રકારની રેખા બેખા જોવા મળતી નથી, આથી તેને અરેખિત સ્નાયુ પેશી કહેવામાં આવે છે. અન્નનળીની અંદર ખોરાકનો વહન, એકવાર ખોરાક ગળી ગયા પછી એવું નથી કેવું અહીંયા કઈ હુઓ નાખીને એવું નથી કહેતો અંદર કેમ ન ગયો. ક્લિયર? મૂત્રવાહિની જ્યારે કિડનીની અંદર મૂત્ર નિર્માણ પામ્યું હોય ત્યાંથી મૂત્રપિંડ નલિકામાંથી મૂત્રાશયમાં ઓટોમેટિક આવી જાય છે. ત્યાં આગળ ઠપકારવું નથી પડતું કે અહીંયા મૂત્ર સળવાઈ કેમ ગયું. તો આ માટે જે જવાબદાર પેશી છે એ અનૈચ્છિક સ્નાયુ પેશી, ઈચ્છા હોય કે ન હોય એની રીતે પોતાનું કાર્ય કરે છે, એટલે એ અનૈચ્છિક સ્નાયુ પેશી છે. આગળ વધીએ. મારો સ્ક્રીનશોટ 3, 2, 1. હવે વાત કરીએ હૃદય સ્નાયુ પેશી. જીવન પર્યંત લયબદ્ધ રીતે કાર્ય કરતી પેશી છે જે સંકોચન અને શિથિલન ઉપર કાર્ય કરે છે, જેને આપણે હૃદય સ્નાયુ પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેના જે કોષો છે નળાકાર, શાખિત અને એક કોષ કેન્દ્રી છે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે તેના કોષો નળાકાર, શાખિત અને એક કોષ કેન્દ્રી છે. મારો સ્ક્રીનશોટ હૃદય સ્નાયુ પેશી અહીંયા આગળ પરિપૂર્ણ થાય છે. ક્લિયર? જીવન પર્યંત કાર્ય કરતી, અથાક પરિશ્રમ કરતી પેશી એ હૃદય સ્નાયુ પેશી છે. એ ક્યારેય થાકતી નથી. એ થાકે તો માણસ થાકીને ઉકલી જાય. ચલો આગળ વધીએ. ચેતાપેશી, છેલ્લી પેશી તરફ જઈએ. ક્યાં જોવા મળે? તો કે મગજ, કરોડરજ્જુ અને ચેતાઓ. ચેતાઓ આખા શરીરમાં છે એટલે ચેતાપેશી આખા શરીરમાં છે. ચેતાકોષો એક ઝુમખાની જેમ, જાળાની જેમ, નેટની જેમ આખા શરીરની અંદર મિત્રો જોવા મળે છે. તેના કોષો, ચેતાપેશીના કોષોને કેવા કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ચેતાકોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે કોષ કેન્દ્ર અને ચેતારસ આવેલો છે. અહીંયા આગળ તમને કહું શું કહેવાય તો એને સમજી લઈએ. બાર આમ તો તમને આવતું જશે, 10મા ધોરણમાં સ્ટડી કરી ગયા છો. બાર જે શાખા જેવામાં જોવા મળે છે એને શિખા તંતુ કહેવાશે. એને કેવા તંતુ કહેવામાં આવશે? તો કે આ જે શાખા જેવા જોવા મળે છે એને શિખા તંતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વચ્ચે બરાબર જોવા મળે છે એ કોષ કેન્દ્ર છે. અહીંયા આગળ જે આખી વચ્ચેનો લાંબો એવો કેબલ છે એને અક્ષ તંતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર? જે છેડાનો ભાગ છે એને ચેતાંત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ જે અહીંથી બીજો એક કોષ છે શરૂ થાય, બંને વચ્ચેના ગેપને ચેતોપાગમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચેતોપાગમ. કેવો પાગમ? ચેતોપાગમ. ક્લિયર? 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 આગળ વધીએ. અહીંયા આગળ ઓલમોસ્ટ ચેપ્ટર છે. અહીંયા આગળ ચેપ્ટર છે એ પરિપૂર્ણ થાય છે. ચેતાકોષના બે ભાગ જે હમણાં શીખ્યા, અક્ષતંતુ અને શિખાતંતુ. અક્ષતંતુ એ ચેતાકોષનો સૌથી લાંબો પ્રવર્ધ છે. અક્ષતંતુ એ સૌથી લાંબો પ્રવર્ધ છે. અને શિખાતંતુ શું છે? ખૂબ જ નાની શાખા ધરાવતા ઘણા બધા છે જેને આપણે શિખાતંતુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ ચેપ્ટર નંબર છે એ પરિપૂર્ણ થાય છે. આ વિડીયો છે એ પ્રોપરલી સમજો. વધારે સ્પીડ લાગતો હોય તો ઓછી સ્પીડે નોટ ડાઉન સાથે કરતા જજો. મળી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 7મા ચેપ્ટર સાથે. ત્યાં સુધી વર્ક કરો, સારો એડ કરો. ગુડ લક ટુ ઓલ. ગુડ બાય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો.